ओम शांति 20 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, वर्तमान तुमे माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान करी दियो, तेबे ग्रहण छाड़ीजीव एवं यही तम प्रधान दुनिया सत प्रधान होइजीव। वर्तमान तुमे माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान करी दियो, तेबे ग्रहण छाड़ीजीव एवं यही तम प्रधान दुनिया सत प्रधान होइजीव। प्रश्न, तुम संतान मानकु केउं कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसिबा उचित नुहे? तुम संतान मानकु केउं कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसिबा उचित नुहे? उत्तर, तुम मानकु निजर जीवन प्रति केबे भी वितृष्णा आसिबा उचित नुहे। कारण यही जन्म को हीरातुल्य जन्म बोली गायन करा जाइछि, तेणु यार जत्न मध्य नेबाकु पड़िबो। जदि सुस्थ रहिब तेबे सिना ज्ञान शुणी पारिब। एठारे जेते दिन बंचिथिबे रोजगार मध्य हेउथिब, ता सहित पुराणा हिसाब किताब मध्य चुक्त होई चलिथिब। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आजी हेउछि गुरुवार। तुमे संतान माने कहिब सत गुरुवार, काहींकि ना सत्य जुगर स्थापना कर्ता मध्य उपस्थित अछंती। सी वास्तव में सत्यनारायणकर कथा मध्य शुणाउछंती। नररु नारायण मध्य कराउछंती, गायन मध्य कराजाए। समस्तंकर सद्गति दाता पुणी वृक्षपति मध्य अटंती। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष, जाहाकु कल्प वृक्ष बोली कहिथांती। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष परे एहार पुणी पुनरावृत्ति होइथाए। जड़ वृक्षर मध्य पुनरावृत्ति होइथाए ना? फूल 6 मास फुटी थाए, पुणी माली माने तार चेर साइती रखी पुणी लगाई थांती, जेउथिरु फूल पुणी फुटी थाए। एबे एकथा तो पिला माने जानिछंती जे बाबांकर जयंती मध्य अधा कल्प पर्यंत पालन करुछंती, आउ अधा कल्प पुणी भूली जाउछंती। भक्ति मार्ग रे अधा कल्प पर्यंत मने पकाई थांती। बाबा पुणी केबे आसी एही फूलर बगीचा स्थापन करिवे? मनुष्य मानकर दशा तो बहुत प्रकार अछि ना? बृहस्पतिर दशा भी अछि, अवतरण कलार मध्य दशा रहिछि। वर्तमान समय रे भारत उपरे राहुर ग्रहण प्रवेश होइछि। चंद्रमा को भी जेबे ग्रहण लागि थाए, लोके कहिथांती जदि दान देब तेबे ग्रहण छाड़ी जीव। एबे बाबा मध्य सही कथा कहउचंती, यही 5 विकार को दान देई दियो, तेबे यही ग्रहण छाड़ी जीव। वर्तमान सारा सृष्टि उपरे ग्रहण लागि जाइछि। 5 तत्वरे मध्य ग्रहण लागि जाइछि, काहींकि ना तम प्रधान होई जाइछि। ए दुनियार प्रत्येक जिनिस नुआरु पुणी पुरुणा निश्चय होइथाए। नुआ को सत प्रधान, पुरुणा को तम प्रधान बोली कुहा जाए। छोट छुआ को मध्य सत प्रधान महात्मा ठारू मध्य उच्च रूपरे गणा जाइथाए, काहींकि ना तांको भितरे 5 विकार न थाए। सन्यासी माने भक्ति मध्य छोट अवस्थारे ही करिथांती, जेपरिकी रामतीर्थ कृष्णकर भक्त थिले। पुणी जेबे बड़ होई सन्यास ग्रहण कले, तापरे पूजा पाठ समाप्त होई गला। सृष्टि रे पवित्रता मध्य दरकार। भारत प्रथमे सबुठारु पवित्र थिला। पुणी जेतबळे देवता माने वाम मार्ग रे गले, सेतबळे भूमिकंप आदि रे स्वर्गर समस्त सामग्री, सुनार महल आदि सबु नष्ट होई गला। पुणी थरे नुआ रूपरे वर्तमान तैयारी आरंभ हेउछि। विनाश तो निश्चय होइथाए। उपद्रव्य सेतबळे हुए जेतबळे रावण राज्य आरंभ होइथाए। यही समय रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे देवता माने राजत्व करिवे। दुनिया रे असुर एवं देवता मानक मध्य रे जेउ युद्ध देखाइछंती, वास्तव रे से भली किछि होई न थाए। काहींकि ना देवता माने सत्य जुगरे ही थिले। सेठारे लड़ाई किपरि बा होई परिबो? संगम जुगरे देवता माने तो नथांती,
ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଗପ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, କେତେ ଅସରନ୍ତି ପତ୍ର ରହିଛି, ସେସବୁର ହିସାବ କେହି କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବେ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି କାନ୍ଧ ବା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି, ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ନା? ତେବେ ମଧୁବନର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଚାକିରି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଉକ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏହା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ତ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ନା, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କେତେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ଜଗତ ଅମ୍ବା ବଡ଼? ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଯାହାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ଜଗତ ଅମ୍ବା ପୁଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପଦ ଏବେ ଉଚ୍ଚ। ଦେବତାଙ୍କର ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାକୁ କେହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକି ନଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଅଟ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଲା ବାଲା ଅଟ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସବୁ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବେ ତୁମର। ଯେବେ କି ଆସି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ।
ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା। ତୁମର ସବୁ କାମନା ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛ। ଅନେକ ଥର ହାରିଛ ଏବଂ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ହୀରା ସଦୃଶ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବ। ବେମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖୀ ରହିବ। ରୋଜଗାର ଚାଲୁଥିବ, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ? ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥା ତ ବନାଅ। ଯେତେ ପାରୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ବା ସତପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଉଠିବା ବସିବା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ହେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଲା ନା। ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆସିଛ। ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆସ। ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ସୁଖଧାମରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସାଥୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ସାଥୀ ହେଉଛି। ବାସ୍, ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପର ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଏପରି କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ନା ଆତ୍ମାର କାହାକୁ ପରିଚୟ ଅଛି, ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ରଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କି ଜିନିଷ ଏହା ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ତ କହୁଛ ତାରକା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକାକୁ କ'ଣ ଦେଖିହେବ? ମଥାରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ତାରକା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ବାକି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆଲୋକ ଦେଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଏ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତାଏ ନମଃ କହି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ତ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତ ତଳକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଜଳମୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସାଗରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭମହଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ନାହଁ? କୁହ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କର ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଆମକୁ ତ ସିଢ଼ି 84 ଜନ୍ମର ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି। ନକ୍ସା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ନା, ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି, ଅମୁକ ସହର କେଉଁଠି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏହିପରି ଘୁରୁଛି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ପକାଉଥିବ, ତେବେ ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ପୁଣି କେବେ ଥକାପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ହୋଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ ବା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହୁଛ ଏବଂ ଧରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟକ କରିଦେଉଛ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି।
ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ, ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଧରଣୀ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।